بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے مقامات ہیں جہاں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ ملتزم جہاں دروازہ ہے اس کے ساتھ ملتزم ہے، موقع ہو تو اس ملتزم کو چمٹ کر انسان وہاں دعا مانگے، رو رو کر اپنے لیے، پوری امت کے لیے، دنیا کی بھی دعائیں مانگے، آخرت کی بھی دعائیں مانگے، پڑوسیوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے جو پورا کعبہ ہے اس میں احرام کی حالت کے علاوہ انسان حجر اسود کو چوم سکتا ہے۔ حجر اسود کو جب انسان چومتا ہے اس کی وجہ سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ ملتزم کو چمٹ کر دعائیں مانگ سکتا ہے، اور پھر چلتے چلتے انسان جب رکن یمانی پر پہنچے، یہ حجر اسود ہے اور یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی اس کے ساتھ انسان ہاتھ لگاتا ہے، جب ہاتھ لگائے اس کی وجہ سے بھی گناہ جڑتے ہیں۔ باقی جو قبولیت کا مقام ہے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے، ایک ختیم بھی ہے۔ ختیم کے اندر جب بھی انسان کو موقع ملے انسان 2 رکعتیں وہاں نفل پڑھے، بھلے انسان جو سجدہ کرے کسی دوسرے کی پیٹھ پر بھی سجدہ کرنا پڑے تو کر سکتا ہے، وہاں رش ہوتی ہے بہت زیادہ، تو جگہ تھوڑی ہے، بندے زیادہ ہوتے ہیں، بسا اوقات دوسرے کی پیٹھ پر بھی سجدہ کرنا پڑتا ہے، وہاں 2 رکعتیں پڑھ کر پھر جو میزاب رحمت ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے، وہاں رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، وہاں کھڑے ہو کر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگے، جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے صفا پہاڑی پر جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو دعائیں کرے گا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ مروہ جو پہاڑی ہے وہاں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو بھی دعائیں مانگے گا اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جو قبولیت کی جو زیارات تھیں جو بتائی تھیں آپ کو، تو ان ساری زیارات میں غار ثور، غار حرا، اور اسی طریقے سے لائبریری اور مسجد الجن، میدان عرفات، مینا، مزدلفہ، جمرات، یہ ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں جہاں جائے گا بندہ 2 رکعتیں پڑھے گا اور دعائیں مانگے گا۔ اسی طریقے سے وہاں مدینہ طیبہ میں انسان جب ریاض الجنہ میں پہنچے گا تو جو ریاض الجنہ ہے وہاں بھی انسان اگر اس وقت نفلوں کا موقع ہو تو نفل پڑھے، اگر مکروہ وقت ہے، نفلوں کا موقع نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر دعائیں کرے، وہاں تسبیحات کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اتنا زیادہ وہاں پہ انسان نہ ٹھہرے، اتنا زیادہ نہ ٹھہرے کہ جس کی وجہ سے باقی جو لوگ ہیں پچھلے ان کو تکلیف ہو، وہ کہیں مصیبت میں نہ پڑے۔ تو جب بھی موقع ہو وہاں جائے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے وہاں ٹھہرے اور وہاں اعمال کرے اور دعائیں کرے، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے اس کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے پاس بھی انسان ایک طرف ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا موقع ہو اجازت دے دیں تو آقا کریم خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کر سکتا ہے۔ یہ موقع بھی ایسا ہے کہ اس موقع پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، جہاں صحابہ کرام 70 صحابہ کرام، یہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، وہاں اس چبوترے میں رہتے تھے، تو وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں بھی انسان دعا کرے۔ اسی طریقے سے جو میدان عہد ہے وہاں بھی، اور جو 7 مساجد ہے
वहाँ भी 2 रकातें पढ़ के दुआ मांगे। मस्जिद क़िबलतैन में 2 रकातें पढ़ के दुआ मांगे। इसी तरीके से जो जबल और रहमा है, ये ऐसा पहाड़ है मक्का के अंदर कि यहाँ भी जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की और उनकी बीवी अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई थी, वहाँ भी इंसान अल्लाह से दुआएं मांगे, वो मौका भी ऐसा है कि वहाँ भी दुआ कबूल होती है। ऐसे भी हाजी जब हज के लिए गया है या उम्रा करने वाला जब उम्रे के लिए गया हुआ है, अपने घर से दूर है, वतन से दूर है, मुसाफिर है, अल्लाह का मेहमान है, तो मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह का जो मेहमान है, अल्लाह के घर का मेहमान है, उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। इसी तरीके से जो अल्लाह का घर है बैतुल्लाह, उसको देख रहा है और दुआएं मांग रहा है, तब भी इसकी दुआएं कबूल होंगी, तब भी इसकी दुआएं कबूल होंगी। तो ये जितने भी मौके बताए हैं, ये सारे के सारे दुआ की कबूलियत के मौके हैं। इसमें कोशिश करे बंदा कि जो दुआ का मांगना है उसको उसमें कमी ना करे, जितना हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके दुआएं मांगे और उसमें बिल्कुल कमी ना करे और उसमें कंजूसी ना करे। इसलिए कि इतना दूर से ये गया हुआ है, इतना दूर से गया हुआ है, वहाँ मौका होता है इंसान दुनिया के हर तकाजे से फारिग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगना, अल्लाह से अपने आप को कबूल करवाना कि वापस जाके भी या अल्लाह मैं गुनाहों से बचा रहूं, वापस जाके भी मुझे तेरी मोहब्बत नसीब हो, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो। अक्सर जो हाजी हैं वो वीडियोस में लगे रहते हैं, वीडियोस बनाने से गुरेज करना और इसी तरीके से वहाँ जाकर जो खिलाफ शरा काम है वहाँ उन खिलाफ शरा कामों से बचना। इसलिए कि जैसे एक नमाज जब इंसान पढ़ता है अल्लाह के घर में 1 लाख नमाजों का अजर मिलता है, इसी तरीके से मोहतरम सामीन किराम अगर एक गुनाह करेगा हरम के अंदर 1 लाख गुनाह लिखे जाएंगे। इसलिए वहाँ खसूसी तौर पर गुनाहों से बचना, अल्लाह के घर में गुनाहों से बचना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घर का जो तवाफ़ है उसमें अपना वक़्त गुजारना। इसलिए कि तवाफ़ ऐसी इबादत है जो सिर्फ़ वहीं पे हो सकती है, उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी तवाफ़ नहीं हो सकता। नफलें इंसान पढ़ सकता है, इसी तरीके से कुरान की तिलावत इंसान कर सकता है, बाकी अमाल अपने मकाम पे भी कर सकता है, लेकिन जो तवाफ़ है, तवाफ़ की जो इबादत है वो सिर्फ़ वहीं पे कर सकता है, वहीं पे हो सकती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी तवाफ़ की इबादत नहीं हो सकती। रोज़ाना 120 रहमतें बैतुल्लाह पे आती हैं, जिनमें से 60 रहमतें उस बंदे पे आती हैं, उतरती हैं जो वहाँ पे तवाफ़ कर रहा होता है। 40 रहमतें उस पे आती हैं जो वहाँ बैठा कुरान की तिलावत कर रहा, दुआएं कर रहा, तस्बीहात कर रहा या नफलें पढ़ रहा। 20 रहमतें उस पे आती हैं जो अल्लाह के घर को देख रहा। इसलिए ये जितनी भी बातें बताई हैं इन सारी बातों का ख्याल करना। और इसी तरीके से मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारत में से एक ज़ियारत वो है कि जन्नतुल मुअल्ला, ये कब्रिस्तान है, ये मक्का वालों का कब्रिस्तान है। और इसी तरीके से मक्का की ज़ियारत में से एक जगह है मस्जिद निमरा, ये मैदान अराफात में बनाई गई है और यहाँ इमाम साहब खुतबा देते हैं हज का। पूरी दुनिया से आए हुए लोग जो हज अदा करते हैं और इमाम साहब का खुतबा सुनते हैं। तो ये सारी बातें सीख सीख कर उम्रे के लिए, हज के लिए 2 चीज़ें इनका खुसूसी तौर पर, एक है सेहत जवानी, इंसान ऐसी हालत में जाए, कोशिश करे कि सेहत की हालत में जाए हज उम्रे के लिए, और दूसरा सीख सीख कर जाए। इतने पैसे लगा के जाते हैं और न सीखे तो क्या फ़ायदा है। इसलिए सारे सारे जो साथी हैं, जो नाजरीन हैं, जो सुन रहे हैं, वो सारे इंशाल्लाह नियत करें कि हम जब भी हज के लिए जाएंगे, उम्रे के लिए जाएंगे, पूरा तरीका सीख कर जाएंगे और सही आदाब के साथ वहाँ जाके आज उम्रा करेंगे। अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को पूरे कुरान हदीस पर अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।